السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تكونوا يعني خدمتوا في المواد اللي فاتت وبالتوفيق للمواد المتبقية. اليوم راح نمد لكم ولا نشوفوا مع بعض امتحان يعني تاع شهادة التعليم المتوسط لسنة 2019. يعني ممكن جدا انه يطيحوا لكم ولا يديروا لكم نفس الموضوع. اذا كونوا على استعداد. نقراو النص ونشوفوا الاسئله ثم نجاوبوا مع بعض. دونك لو تكست علاش يتكلم؟ دونك نشوفوا. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. L'ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. Il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques. Alors, il est alors important d'en encadrer l'usage, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent et au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran. Certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance. Niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. Donc d'après Naître et Grandir, septembre 2016. هنا علاش يتكلم على ألعاب الفيديو، يعني les jeux vidéo font partie de l'univers. يعني الطفل من صغره يتعلق بهذه الألعاب. L'enfant dès son accès à ces jeux sur différentes plateformes، يا إما في الحاسوب ولا كونسول دو جو ولا حتى اللوحة الذكية ولا الهاتف النقال. Il est alors important d'en encadrer l'usage. يعني لازم نأطروا استعمال هاد الألعاب لولادنا. علاش؟ باسكو فيهم لي ريسك دو بياج، يعني فيها الفخ نتاع عدة مشاكل كي بوف نوير او ديفلوبمون اللي تأثر على النمو نتاع صحة الطفل. دونك دابور الطفل شي صالح اولا يضيع الوقت بزاف امام الشاشه وما يتحرك لا بدنيا ولا يبقى يعني اكرو لهاد لي جو. انسويت هذاك الضوء، هذاك الاضاءه اللي ديرها هذوك لي زيكران، هذوك راهم ياثروا على المخ تاع الطفل. il est donc recommandé d'en limiter l'usage. لازم نحدوا يعني او الوقت نتاع استعمال هاد الالعاب وحتى هاد اللوحات الذكيه ولا لو بورتابل في الليل، خاصه في المساء، في الليل وفي المساء وفي الليل. et d'éviter que l'enfant soit exposé avant le coucher، قبل ما يرقد. enfin مهما كانت الالعاب تاع الفيديو يولي الطفل يعني كي نقولوا اكرو، يعني ديبوندون، ما يقدرش يستغنى على هاد الالعاب ويقعد دائما يحوس عليهم. تولي له كومين دروغ، فوالا كانها دروغ. au-delà de nombre d'heures، يعني يفوت ساعات وساعات هو يلعب امام الشاشه. دونك ولا يعني لو كومبورتمون تاعه شي يولي متعصب، يولي مقلق، يولي اجيتي على ليكول، يعني المدرسه ما تعنيش
وحتى يدير دي كوشما في المنام تاعه. دونك لهذا الى دونك لازم نراقبوا ولادنا ونراقبوا هاد لي جو ونعرفوا ولدنا شنو يلعب ولا بنتنا شنو تلعب. ودراسات كثيره دو نومبروز ايتيد فون دايوغ ان ليان يديروا علاقه بين العنف والالعاب تاع الفيديو. خاطر علاش هاد الالعاب تاع الفيديو تقريبا كاع فيها العنف. علاش راهي تاثر على تصرفات الطفل واللي من بعد يكتسب منها يعني كي نقولوا اشياء سلبيه. دونك هاد الالعاب راهي دير يولي يعني كاين بعض الالعاب تكون خطيره وتكون يعني عنيفه، وهي اللي تعلم الطفل يولي عنيف في حياته. دونك لازم نراقبوهم. دونك هذا هو النص. نروحوا درك للاسئله. الوغ كومبريهنسيون دو ليكري. دائما الاسئله تقريبا دائما يحط لكم كيف في الاول يقول لك ريكوبي لا بون ريبونس. سو تكست بارل دي جو دو فينيت ولا دي جو فيديو ولا دي جو de construction. Ce texte est de type narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative ou la descriptif à visée argumentative. Jawabou عليها. Ou recopie la bonne réponse. Relis le texte puis complète le tableau. قال لك قرأت النص وعطينا la thèse, عطينا l'argument 1, l'argument 2 ou l'argument 3. Réponds par vrai ou faux. Alors, il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. Est-il vrai ou faux? L'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. C'est vrai ou c'est faux? On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. C'est vrai ou c'est faux? Il ne faut jamais utiliser des écrans. C'est vrai ou c'est faux? نكملوا على الأسئلة. نمروا ل 5. Alors 5 شنو نقول لكم؟ Copie la bonne réponse. Certains jeux vidéo peuvent nuire au développement de l'enfant. L'expression soulignée signifie favoriser le développement de l'enfant, accélérer le développement de l'enfant ou la mettre en danger le développement de l'enfant. 6. Relève du texte 3 mots ou expressions appartenant au champ lexical de jeux vidéo. Dans la phrase, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. Quel est le rapport logique exprimé? Remplace car par un autre articulateur de ton choix. 8. Relève du texte une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée complétive. Les زوج. واحدة relative, واحدة complétive. نزيدو نكملو. Relie chaque expression à la colonne de la colonne A à l'expression équivalente de la colonne B. 1. Un usage abusif des jeux vidéo. 2. Développer une dépendance. 3. Risques liés aux jeux vidéo. Danger relatif aux jeux vidéo. Devenir accro aux jeux vidéo. Utilisation exagérée des jeux vidéo. يعني تربطوا. نزيدو. Recopie les bonnes réponses. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer. On est moins attentif en classe. On dort bien. On ne devient pas violent. Trahirons les bonnes réponses ou là les bonnes phrases. Parmi les phrases suivantes, recopie celles qui résument le texte. Il faut laisser les enfants utiliser les jeux vidéo librement. Il faut interdire aux enfants d'utiliser les jeux vidéo. Il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. Trahirons, il y a les tlakhas annas. Donne 12, donne un titre au texte. Ou la situation d'intégration, l'anniversaire de ton jeune frère approche. Ta maman décide de lui acheter un jeu vidéo. Tu n'es pas d'accord sur ce choix. Rédige un texte où tu justifieras ton point de vue en t'appuyant sur des arguments. يعني تعطي حجج. نروحوا نصحوا مع بعض نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة la compréhension d'écrit, ce texte parle des jeux vidéo. 2. Ce texte est de type explicatif à visée argumentative. يشرح ويعطي الحجج. 3. Relis le texte puis complète le tableau. La thèse هي il est important حتى la santé de l'enfant. Donc نقولها لكم هنا في النص. Donc وراها نشوفوها مع بعض. حوسوا ليها غير بشوية. Donc de nos jours l'âge, les enfants font accès l'ordinateur, les consoles. Donc, car certains, il est alors important d'en encadrer l'usage
vidéo peuvent développer l'enfant. Donc, maintenant, il est important هذه حتى l'enfant. هذه هي la thèse. L'argument 1. L'enfant ne consacre pas tel physiquement. Argument 2. عندك la luminosité dégage le cerveau éveillé. Ou 3. Le risque de développer tel toujours présent. Donc, quel argument 4 اللي يتكلم على le comportement violent. Réponds par vrai ou faux. عندنا الأ اللي تقول نشوفوهم. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. C'est vrai, oui. L'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. Oui, c'est vrai. C. On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Là, c'est faux. Il ne faut jamais utiliser les écrans. C'est faux. Donc, le A, c'est vrai. Le B, c'est vrai. Le C ou D, faux, faux. 5. Recopie la bonne réponse. L'ine c'est mettre en danger le développement de l'enfant. Le champ lexical du thème jeux vidéo, on a l'ordinateur, les consoles de jeux, les tablettes, le téléphone portable, l'écran. Le rapport logique exprimé, c'est la cause. نقدروا نبدلو يا إما parce que, puisque, comme, ولا vu que. هادو كاع تقدروا تبدلوا بهم. نكملوا on enchaîne. 8. La proposition subordonnée relative كاين 3 qui peuvent nuire au développement, auquel joue l'enfant, que l'enfant peut adopter par la suite. هادو c'est des propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée complétive, il y a une méthode que l'enfant y soit exposé à l'acte subjonctif avant le coucher ou là que plusieurs comportements violents sont possibles. هادو هما les subordonnées complétives. Relis. عندنا هنا هادو عندنا الأ مع من نديروه مع سي. الأ يروح مع السي. وعندنا دو مع البي. وعندنا 3 مع الأ. Ça veut dire usage abusif des jeux vidéo, utilisation exagérée des jeux vidéo. Développer une dépendance, ça veut dire devenir accro aux jeux vidéo. يعني نتعلقوا بزاف حتى نولوا مدمنين. Risques liés aux jeux vidéo, ce sont des dangers relatifs aux jeux vidéo. Quand le 10, quand on joue souvent aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer. On est moins attentif en classe. 11. La phrase qui résume le texte, il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. يعني بطريقة محدودة ومنظمة. لازم تكون واقف مع ولدك ولا بنتك من يلعبوا هاد الألعاب وتعرف تخير لهم الألعاب. لو تيتر كاين بزاف تقدر تقول les jeux vidéo, les inconvénients des jeux vidéo, les dangers des jeux vidéo, l'enfant et les jeux vidéo ou là les risques des jeux vidéo. يعني عندك une multitude نتاع les titres. نروحوا لا برودكسيون écrite. هنا تبدا كي شغل une la situation d'intégration chez قالوا لك قال لك هنا نبدا بها. À l'occasion de l'anniversaire de mon frère, maman veut lui acheter un jeu vidéo. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. أنا مانيش راني ضد. علاش؟ D'abord, à son âge, 10 ans, il risque de passer plus de temps à jouer sans bouger. Ensuite, la luminosité dégagée par l'écran risque de lui endommager son cerveau et ses yeux. Enfin, ces jeux peuvent influer sur sa personnalité et il deviendra violent et agressif. En conclusion, il est utile d'apprendre à nos enfants à employer ces jeux raisonnablement et à un certain âge. يعني ماشي أي âge 6 سنين 7 سنين 8 سنين لازم من الأحسن ما يتعلموش هاد لي جو باسكو يولوا مدمنين عليهم ويولوا اكرو وغادي ياثروا لهم على الشخصيه تاعهم اللي تكون يعني هشه. دونك هذا هو الامتحان تاع 2019. بالتوفيق لابنائي وبناتي، ونحاول باش نديكم دي برودكسيون اكريت المقترحه، نحاول من المساء لان غدوه عندكم ان شاء الله امتحان تاع الفرنسيه. بالتوفيق لابنائي وبناتي والسلام عليكم.